ساری زندگی بزرگوں کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا، جوانی اپنی، اور پھر ساری زندگی دین کی دعوت اور تبلیغ میں، مگر آخر عمر میں کیا ہو گیا؟ فالج ہو گیا، آدھا دھڑ بالکل مفلوج ہو گیا۔ یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کا جب جسم پہ حملہ ہو سکتا ہے تو جہاں آپ رہتے ہیں اس گھر پہ بھی حملہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں قدرتی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں غلطی دوسرے کی ہوتی ہے، سزا آپ کو ملتی۔ آپ تہجد پڑھ کے نکلے گھر سے، پھر فجر پڑھی آپ نے، پھر تسبیحات، پھر تلاوت، سارے نیک اعمال توبہ کر کے گھر سے باہر نکلے، وہ چرس پی کے ٹرک چلا رہا ہے اور وہ آپ کو پلتا ہوا، گناہ کس کا ہے؟ ٹرک والے کا۔ سزا کس کو مل رہی ہے؟ اب یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا بھائی، یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں، یعنی بعض کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اب کوئی کیا قرآن میں تو آتا ہے تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں، تو یہ گناہوں کا عذاب ہے۔ تو دیکھو ٹرک والے کو اللہ نے میرے اوپر مسلط کر دیا یا فلاں پہ مسلط کر دیا، حالانکہ وہ تو گناہ نہیں کرتا تھا۔ تو بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کچل کے جائے گا تو آپ برے ہیں وہ اچھا ہے، عین ممکن ہے وہ اچھا ہو اور آپ برے ہیں۔ قابیل اور حابیل، دنیا میں سب سے پہلے ظلم حابیل پہ ہوا اور سب سے بڑا ظلم ہوا، اس کی جان لے لی کسی نے۔ جان لینے والا قابیل تھا جو زندہ رہا اور گناہگار تھا وہ، اور جو نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اس کی جان چلی گئی، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا اور دیکھو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو قتل کروا دیا؟ نا 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 نا، قابیل مجرم ہو کے زندہ رہا اور حابیل حق پر ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو انسان پر جیسے مصیبتیں آتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کا عذاب ہو، ایسے ہی زمین پر بھی حادثات آتے رہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جس جگہ حادثہ آ رہا ہو ان لوگوں کے گناہ کا نتیجہ ہو یہ حادثہ۔ یہ قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے بھی ہمیں حکم دیا کہ بچاؤ کی تدبیریں کریں، ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں کسی بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے آگاہ کرتی رہے کہ کہاں زلزلے آنے کا خطرہ ہے لہذا وہاں سے نکل جاؤ، کہاں سیلاب آنے کا چانس ہے لہذا وہاں سے چلے جاؤ، بارش میں اگر بہت زیادہ طغیانی آنے کا خطرہ ہے پہلے سے بتا دیں بھائی بہت گہرے بادل آ رہے ہیں اور بہت ہی ہٹو بچوں والی بارش ہونے والی ہے، تو پتلی گلی سے تمام حضرات بلکہ پتلی گلی میں جانا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ زیادہ پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ پتلی گلی میں۔ سب چارپائیاں لا کے چوڑی گلی میں ڈال دیں۔ تو یہ سب چیزیں بچاؤ کی تدبیریں اس لیے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ، کیونکہ اگر وہ اللہ کا عذاب بن کے آ رہی ہے نا پھر آپ کو پتلی گلی بھی نہیں بچا سکتی اور چوڑی گلی بھی نہیں بچا سکتی۔ جیسے قوم عاد پہ جو عذاب آیا تو فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم، انہوں نے بادلوں کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بادل ہیں جو ہمیشہ آیا کرتے تھے برستے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بل هو ما استعجلتم به، یہ اللہ کا عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، اس سے تم بچ کے نہیں بھاگ سکتے۔ تو عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا، بولو بھائی، عذاب۔ یعنی عذاب کا مطلب اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، وہ خود بخود ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ہم نے پچھلی امتوں پر فرشتوں کو حکم دیا چیخ مارے، اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ اب چیخ مارنے کی تو کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے نا، کوئی سائنسدان نہیں کہتا کہ فرشتہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتا، وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ مادی چیز نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوتا قدرتی حادثہ ہے مگر وہ قدرتی حادثہ اللہ لوگوں کے لیے عذاب بنا کے لاتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی بھی تو کوئی لاجک ہوتی ہے نا، لیکن لاجک کے باوجود وہ بیماری آپ کے لیے رحمت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچائے بغیر لاجک کے یا لاجک کے ساتھ، اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، نقصان تو ہو رہا ہے نا، اس میں اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کو نقصان پہنچانے سے مقصد عذاب دینا ہے یا ویسے ہی ایک فطرت کا جو اصول ہے اس اصول کے تحت آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اس کی ایک علامت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت انسان پر آئے اگر وہ ایک ویسے ہی اللہ کے قانون اور ضابطے کے تحت مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت میں انسان کو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو وہ مصیبت اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، اور اگر صبر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مصیبت اللہ نے آپ کے گناہوں کے سزا کے طور پر آپ کو دی ہے۔ وہ مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بسا اوقات تو کوئی لاجک نہیں ہوتی، ویسے ہی جیسے قوم لوط پر عذاب آیا اللہ نے اٹھا کے الٹا پٹک دیا، اور قوم سمود پر عذاب آیا، قوم عاد پہ عذاب آیا ہواؤں کا، وہ واقعی عذاب تھا اور آج بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ جو عذاب آیا تھا ابھی چند سال پہلے، کون سا طوفان تھا؟ سونامی کا طوفان، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سائنسدان کیا ہیں؟ پریشان ہیں، اتنا بڑا طوفان اچانک آیا کیسے گیا؟ کیسے آ گیا؟ سمندر میں اتنا بڑا زلزلہ آیا؟ یقیناً جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے، لیکن ہے ممکن ہے یہ کس کا عذاب ہو؟ اللہ کا عذاب۔ اور اتنی بات تو یقینی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ہو یا نہ ہو، اتنی بات تو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے،
ان हादसात से इतनी इबरत तो बहरहाल हर एक को हासिल हो जाती है कि भाई कुछ भी किसी भी वक्त तुम्हारे साथ हो सकता है, लिहाजा दुनिया से ज्यादा दिल मत लगाओ। ये इबरत तो काफिर को भी होनी चाहिए। देखो इंसान कितने असबाब इख्तियार करता है अपने बचाव के, फिर भी हलाक होता है कि नहीं होता। इसका मतलब कुदरत ने इस जमीन में ऐसा निजाम बनाया है कि आप इस जमीन में इत्मीनान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, और अल्लाह चाहता भी नहीं है कि इत्मीनान से जिंदगी गुजारे, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को असल नहीं बनाया। तो ये जो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के अजाब आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की, चाहे कुदरती हादसे ही हो, लेकिन इससे इतनी बात बहरहाल साबित होती है कि भाई ये दुनिया काबिल एतमाद नहीं है। यहां एक डॉक्टर आए थे लंदन से, मुलाकात के लिए आए। वो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, और ना सिर्फ स्पेशलिस्ट बल्कि जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, उनको वो पढ़ाते थे। तो आप बताओ, ये स्पेशलिस्ट में भी सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना। यानी जो कैंसर के स्पेशलिस्ट तैयार कर रहा है वो खुद कितना बड़ा स्पेशलिस्ट होगा भाई। नहीं क्या थोड़ा सा कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, भाई वो बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट होगा ना। तो वो वैसे मुलाकात के लिए आए, अकीदत मोहब्बत में बयान सुनते थे। तो मैंने कहा आपसे तो हमें मालूमात लेनी चाहिए, आप इस फील्ड के माहिर हैं कैंसर के। तो मैंने उनसे कुछ चीजें पूछी कि कैंसर क्यों होता है। ये जो मैं सेहत की बातें मिंबर पे बैठ के बताता हूँ ना, लोग कहते हैं फेंक रहा होता है, तो फेंकता नहीं हूं मैं। एक तो मुझे इस फील्ड से बचपन से दिलचस्पी है। बचपन में भी कोई हकीम नजर आया, उसको पूरा निचोड़ लिया, कोई किताब नजर आई तिब के बारे में, उसको पूरा पढ़ लिया, कोई डॉक्टर मिला, उससे काफी तो ये, और जिस चीज का इंसान को ज़ौक शौक होता है तो वैसे ही वो चीजें उसको हमेशा के लिए याद रह जाती। फिर अपनी भी ऑब्जर्वेशन होती है कुछ इंसान की, खुद अपना भी तज्जिया होता है, तो बहुत सारी चीजें मिला मुलू के छोटे मोटे हम भी कुछ बन गए हैं। अल्लाह खैर करे, नीम हकीम खतरा जान बने या क्या बने वल्लाहु आलम। तो लेकिन नीम हकीम खतरा जान जब होता है जब वो ज्यादा गहराई में जाके आपका इलाज शुरू कर दे। जो सेहत की बुनियादें, उस बुनियादी चीजें हैं ना, जैसे नीम मुफ्ती खतरा जान होगा बशर्ते कि वो गहरे मसाइल बताना शुरू कर दे। लेकिन अगर वो कॉमन सेंस की बातें या जो इस्लाम की बेसिक चीजें हैं, 5 नमाजें फर्ज हैं, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, ये बेसिक चीजें बताए, तो फिर वो खतरा जान खतरा ईमान नहीं है, बल्कि ये तो फिर वो तो उसको चाहिए बातें बताए लोगों को। क्या ख्याल है? तबलीग वाले 6 नंबर तो याद करते हैं ना, वो तो बताते हैं ना, इसलिए कि वो तो बेसिक चीजें हैं ना इस्लाम की। तो वो कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे। मैंने उनसे पूछा कैंसर की, आजकल कैंसर ज्यादातर क्यों हो रहा है? क्या फार्मी मुर्गी खाने से हो रहा है या क्या खाने से हो रहा है? ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, लेकिन जो तज्जिया था ना, वो सबसे अहम चीज जो उन्होंने बताई कि जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये कि वजन बढ़ना। आपकी एनर्जी इतनी यूटिलाइज नहीं हो रही जितनी आप एनर्जी हासिल कर रहे हैं, यानी खा इतना रहे हैं जितना वो खाया हुआ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है कैंसर के बारे में मालूमात फराहम करना, भाई खा लोग ज्यादा रहे हैं और वो आपकी एनर्जी यूटिलाइज कम हो रही है। एक्सरसाइज उस हिसाब से है नहीं, तो या तो खुराक कम कर दो या एक्सरसाइज बढ़ा दो, एक बेसिक वजह ये। तो मैंने कहा हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं जिनकी खुराक कम है, एक्सरसाइज ज्यादा, उनको भी कैंसर हो जाता है। उन्होंने कहा कैंसर की एक वजह ये भी है कि कोई वजह नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। नहीं आ रही बात, जिसकी कोई वजह, वो कहीं हवा में ही कोई जरसूमा चला जाता है इंसान। तो उन्होंने कहा कि ये उमूमी तौर पर जो हो रहा है वो उसकी वजह मैंने बयान की है, लेकिन बसा औकात कोई वजह नहीं होती। यानी वजह तो होती है लेकिन डॉक्टर को पता नहीं होता, वो ट्रेस ही नहीं हो पाती है। वो कोई जरासीम ऐसा चला गया, कोई हवा से ऐसी कोई चीज आ गई, आपके सांस की नाली के जरिए चली गई, कुछ भी हो गया, उसकी कोई वजह समझ में नहीं आती, लेकिन वो हो जाता है। और ये किस्म ऐसी है जिससे बचना मुमकिन, बोलो भाई, नहीं है, बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना। तो मुझे उससे ये नहीं कि इबरत हासिल हुई कि देखो वही कैंसर, वो तो भाई कैंसर नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, मरेंगे तो ना। लेकिन मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने इंसान को इतना महफूज बनाया ही नहीं है कि वो फंडरगिरी कर सके। क्या ख्याल है? अल्लाह ने ये चीजें क्यों रखी हैं कि ठीक है कुछ तो तुम एहतियात करो, भाई इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, ये चीजें छोड़ दो तो कैंसर के चांसेस कम होंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं खत्म नहीं होंगे। शुगर के चांसेस, ये करो, शुगर के चांसेस कम हो जाएंगे, शुगर का चांस खत्म। हमने ऐसे लोग देखे हैं, सेहत का ख्याल किया कि शुगर ना हो, उनको शुगर ही हुई है। मेरे वालिद साहब ने एक वाकया सुनाया, नेवी में थे वालिद साहब, तो नेवी में एक हार्ट स्पेशलिस्ट, जो हार्ट स्पेशलिस्ट को पढ़ाते थे, वही देखो हम छोटी चीज रखते ही नहीं है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और वो इतने बड़े स्पेशलिस्ट कि वो हार्ट स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग देते थे। तो वालिद साहब कह रहे हैं कि वहां बड़े बड़े डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो डायग्राम बना के वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट का भी बाप है, वो डॉक्टर उनको बता रहा था कि हार्ट अटैक कैसे होता है। वो तो जाहिर है उनको पता ही होगा, लेकिन और कोई ज्यादा गहराई में जाके कि क्या क्या वजूहात और भी हो सकती हैं। एंड पढ़ाते हुए डॉक्टर को हार्ट अटैक हुआ। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब हम नहीं कहते कि अल्लाह का अजाब था, ये कुदरती हादसा जो हुआ, हम नहीं कहते कि अल्लाह हो सकता है, भाई वैसे ही अल्लाह की, भाई मरना तो है ना, चाहे अटैक, अगर कोई ना अटैक हो, ना शुगर हो, ना कैंसर हो, तो मरेगा कैसे फिर? क्या ख्याल है? मरना तो है ना भाई। गाड़ी भी एहतियात से चला रहे हो तुम, एक्सीडेंट भी नहीं होने दे रहे अपना, ना तुम एक्सीडेंट होने दे रहे हो, सेहत इतनी अच्छी रखी हुई है, कोई जरासीम तुम्हें हमला ही नहीं करके दे रहे, और जनाब वेट भी तुमने मेंटेन रखा हुआ है और टेंशन भी नहीं ले रहे। क्या ख्याल है? एक भी नहीं की भी तुमने, तो टेंशन ही नहीं है तुम्हें, कोई ना सालों की टेंशन, ना सांस की टेंशन, कोई किसी किस्म की टेंशन फ्री जिंदगी तुम्हारी गुजर रही है। तो अब मौत का फरिश्ता बोलेगा कि मुझे किस बात की अल्लाह कमीशन देता है भाई?
میں کیا کروں اگر سارے ایسے ہی ہونے لگے؟ تو وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ کہے گا تم صحت کا خیال نہیں کر رہے، لیکن کوئی ٹرک والے کو وہ چرس پی کے ٹرک چڑھا دے گا آپ کے اوپر، کوئی اور مار کے چلا جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو کیسا عبرت کا وہ بنایا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر، اور ایسی بہترین صحت کس حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ آپ نے قسم اٹھائی کہ آج میں اپنی 100 بیویوں سے بستری کروں گا۔ تو بتاؤ اس کے لیے غیر معمولی صحت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایسی صحت اور ایسا روب ہے کہ لاٹھی ہاتھ میں اور جنات سے کام کروا رہے ہیں، تو انسانوں پہ کتنا روب ہوگا؟ جنات آپ کے روب سے تعمیراتی کام میں لگے ہوئے، محنت مشقت والے کام میں۔ ایسی صحت خاندانی اس دور میں کسی کی نہیں ہو سکتی، جوان ہے، صحت مند ہے، اور ایسے بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے بولو بھائی چلا گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ انبیاء کا جسم بالکل بھی خراب نہیں ہوتا موت کے بعد بھی، نبی کا جو باڈی ہے نا، جو نبی کا جو جسد اطہر ہے وہ بالکل ایسا ہی رہتا ہے جیسے زندہ حالت میں ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آتا۔ تو وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے نا، ٹیک لگا کے، تو اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں کیونکہ روب اتنا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے ہیں، نیچے سے دیمک نے جب لکڑی کو کھانا شروع کیا نا تو وہ ڈس بیلنس ہوئی اور پھر وہ زمین پر گرے ہیں۔ تو پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہم ایویں ہی جو ہے نا اتنی محنت مشقت کے کام میں لگے ہوئے۔ اب آپ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت آئی ہے تو اس کا بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا بھائی، کوئی اٹیک ہو گیا ہوگا، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا، یا کچھ بھی ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت تو یہی ہے کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی، شوگر لیول ہائی ہو گیا ہوگا، یا شوگر ڈاؤن ہو گئی ہوگی، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا، کچھ بھی ہوا ہوگا، ہمیں معلوم نہیں لیکن کچھ ہوا ضرور تھا۔ اتنی اچھی صحت کے باوجود کیا ہو گیا؟ کچھ ہو گیا۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اسپیشلسٹ لوگوں کو پڑھا رہا ہے، ڈاکٹروں کو پڑھا رہا ہے، اور اللہ نے اسی دوران اس کو ہارٹ اٹیک کروایا، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھاؤ، ہارٹ اسپیشلسٹ بنو، تاکہ یہ دل سے اٹیک معاشرے میں کیا ہو، کم ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کا فرشتہ سو گیا ہے اور تم مرو گے نہیں، مر پھر بھی سکتے ہو، اور اسی بیماری میں مار سکتا ہوں جس بیماری کے تم اسپیشلسٹ ہو۔ تو اللہ یہ واقعات کیوں کرواتے ہیں؟ عبرت کے لیے، تاکہ لوگ بے خوف نہ ہو اور دنیا کے بے وفا ہونے کا لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ دنیا بے وفا ہے۔ دنیا مختلف شکلوں میں آتی ہے، اچھی صحت یہ بھی دنیا ہے، اچھی دولت یہ بھی دنیا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اسے اللہ نے بڑی دنیا دی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دولت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، صحت بھی دے دی، خاندان بھی دے دیا، تو یہ ساری چیزیں دنیا کہلاتی ہیں۔ لیکن اللہ نے بتا دیا یہ سب بے اعتباری چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز تم سے کسی بھی ٹائم چھینی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اللہ اس لیے کرتے ہیں۔ تو اب اللہ نے قرآن میں فرمایا آمنتم من فی السماء، بھلا جو ذات آسمانوں میں ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ اب زمین میں چاہے تو بطور عذاب کے دھسا دے، اور اگر بطور عذاب کے نہیں تو ویسے بھی ہر وقت اس کا امکان تو ہے نا کہ زلزلہ آئے اور زمین میں دھس جائیں، اس کا امکان تو ہے نا۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں، زلزلے کی ویڈیوز دیکھیں، لوگ سڑک پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سڑک پھٹی اور گاڑی سڑک کے اندر دھس گئی اور پھر زمین دوبارہ مل جاتی ہے۔ تو اس کا امکان ہے، چاہے آپ نیک ہو چاہے آپ برے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہر وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ تم کسی بھی وقت زمین میں دھسائے جا سکتے ہو، تم پر کسی بھی وقت سیلاب کا طوفان آ سکتا ہے، تم پر کبھی بھی سمندر کا طوفان آ سکتا ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، اس بات کا بھی امکان ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، چاہے وہ کسی لاجک کے ساتھ ہو یا بغیر لاجک کے ہو۔ لاجک کے بغیر ایسی ہو سکتی ہے اللہ پتھر برسا دے، اور لاجک کے ساتھ یہ ہو سکتی ہے بھائی ممکن ہے کوئی سیارہ ٹوٹے۔ آپ دیکھیں یہ جو کائنات کا نظام ہے، اتنے آوارہ سیارے گھوم رہے ہیں نا اس کائنات میں، یہ جو ہماری زمین ہے یہ تو ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس کائنات میں۔ جب ہم خلا میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے اصول ہی چینج ہو جاتے ہیں، خلا میں بہت سے پتھر ایسے ہی گھوم رہے ہیں ایویں ہی آوارہ، اور خلا کا پتھر وہ اتنے نہیں ہوتے، خلا میں جو پتھر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں فاصلے بہت ہیں، تو وہاں زمین سے 10 گنا بڑے پتھر بھی چھوٹے پتھر کہلاتے ہیں۔ زمین جتنے پتھر گھوم رہے ہوں گے سائنسدان کہیں گے پتھر گھوم رہا ہے، حالانکہ وہ زمین سے بڑا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اتنے بڑے بڑے پتھر گھوم رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کسی پتھر کا رخ بھی ادھر کو چینج ہو سکتا ہے اور وہ کہیں بھی گر سکتا ہے، اور ایسا ماضی میں ہوا بھی ہے۔ یہ تو خود سائنسدان بتاتے ہیں کہ زمین میں بعض بڑی بڑی کھائیاں ہیں، بڑے بڑے گہرے جو ہے نا وہ کھڈے پڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی کسی دور میں کوئی شہاب ثاقب ٹوٹا تھا اور وہ آ کے زمین میں دھس گیا۔ اس کا بھی امکان ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور کوئی ایسے ستارہ ٹوٹے، کوئی سیارہ ٹوٹے، اور اس کے 2-4 پتھر بھی اگر اللہ نہ کرے ادھر کو آ گئے تو وہ معمولی پتھر نہیں ہوں گے، وہ ایسے بڑے بڑے ہوں گے کہ وہ تو تباہی مچا دیں گے زمین میں۔ تو اتنی بے ثباتی ہے اس دنیا میں، کوئی بھروسہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے سائنسدان ہیں نا، اگر زمین کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے، تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے تو
बताओ अल्लाह के सिवा कोई है जो इस बैलेंस को दोबारा कायम कर ले? जमीन 23 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे करके ना, थोड़ी सी यूं झुकी हुई है, और इसी तरह 23 डिग्री के साथ वो सूरज के गिर्द, यानी अपने महवर के गिर्द भी चक्कर लगा रही है और सूरज के गिर्द भी, और इतनी स्पीड से चक्कर लगा रही है। क्या आप अंदाजा लगाओ कि हम 24 घंटे में घूम के उसी जगह खड़े होते हैं जहां से चले थे। नहीं आ रही बात समझ में भाई? 24 घंटे में जमीन पूरा घूम जाती है ना, सूरज के सामने वापस हम उधर ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जब यहां, अभी हम जहां पर है ना, 12 घंटे पहले अमेरिका वाले यहां पे थे। अब आप बोलोगे पता नहीं क्या फेंकना शुरू कर दी इन्होंने। भाई घूम रही है ना जमीन। हम इस वक्त जहां पर हैं 12 घंटे पहले यहां कौन था? अरे बाबा आपको पता है ना, सूरज थोड़ी घूम रहा है, सूरज तो अपनी जगह है, जमीन क्या हो रही है? तो अमेरिका में इस वक्त दिन है, हम रात है, इसलिए कि हम अब हमारी पुश सूरज की तरफ हो गई है, और अमेरिका का सीना अब कहां पर है? सूरज की तरफ। 12 घंटे बाद अमेरिका घूम के इधर आ चुका होगा और हम घूम के सूरज के सामने जा चुके होंगे। तो फिर हम दबा के टाइट तबीयत वाली गर्मी पड़ रही होगी और फिर बिजली गायब हो जाएगी। सही है, इसका ध्यान से ताल्लुक नहीं, वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। फिर 12 घंटे बाद हम घूम के यहां आ जाएंगे, तो हम पूरी जमीन का जो सफर है 24 घंटे में मुकम्मल कर लेते हैं। इससे अपनी स्पीड का अंदाजा लगाओ आप। भाई 120 की स्पीड से ट्रेन को चलना चाहिए, लेकिन चलती नहीं है, तो लाहौर हम 18 या 17 घंटे में पहुंचते हैं, हालांकि तकरीबन 1000 किलोमीटर है पहले लाहौर, फिर भी कितनी स्पीड से चल रही होती है ना। तो आप अंदाजा लगाओ 24 घंटे में लाहौर नहीं, लाहौर क्या पूरी दुनिया क्रॉस करके हम वापस उसी जगह पे आके खड़े हो चुके हो, तो हमारी स्पीड कितनी तेज होगी। मैं जब फिजिक्स पढ़ा करता था ना मैट्रिक में, तो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके निकाला था कि हम कितनी स्पीड से घूम रहे हैं। लट्टू की तरह घूम रहे हैं हम, अपने महवर के गिर्द भी घूम रहे हैं, और फिर जमीन हमें अपने गिर्द घुमाते हुए सूरज के गिर्द भी घूम रही है। वो तो बहुत तवील सफर है, वो 1 साल में मुकम्मल होता है। अब एक लट्टू को आपने घुमा दिया, यूं भी घूम रहा है और वो इस तरह भी घूम रहा है, तो आप अंदाजा लगाओ इतनी स्पीड से घूमता हुआ लट्टू, और जो इतनी स्पीड से सफर भी कर रहा हो, अगर आप इतनी स्पीड से सफर कर रहे हो, थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर रास्ते में आ जाए तो क्या हाल होता है ना इंसान का। तो अल्लाह ताला ने कैसा बैलेंस रखा हुआ है, लट्टू की तरह इस जमीन को अल्लाह ने सूरज के गिर्द यूं भी घुमाया और अपने महवर के गिर्द भी घुमाया, बड़ी स्पीड से घूम रही है। अगर इसका बैलेंस थोड़ा सा आउट हो गया, दाएं बाएं हो गया, तो कोई साइंसदान दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जमीन को अपने महवर पे दोबारा, बोलो ना भाई, जैसे ट्रेन अपने ट्रैक पे चलती है ना, पटरी पे बड़ी स्पीड से जा रही होगी, थोड़ी सी दाएं बाएं हो तो ट्रैक से उतर जाती है। बड़े बड़े वो आते हैं मैकेनिक, वो धक्का लगा के या कुछ और करके टेक्निकल काम करके पहिए निकाल के दोबारा इंजन को कहां चढ़ा देते हैं? ट्रैक पे चढ़ा देते हैं। तो वो तो करना मुमकिन है, लेकिन जमीन अगर अपने ट्रैक से जरा सी भी हट गई तो मेरे भाई हम लट्टू की तरह पता नहीं कोई किधर जाके, कोई चांद पे जाके पटाख करके जाके चिपकेगा, कोई सूरज में जाके कोयला बन के कबाब बन के निकलेगा, कोई किधर जाएगा, कोई ऐसा होगा जाता ही रहेगा। जब तक कोई सितारा नहीं आता ना सामने, 1000 साल तक वो सफर, क्योंकि न्यूटन कहता है जो चीज चल रही है जब तक उसे रोकने वाला ना हो तो वो रुकेगी, बोलो ना, वो रुकेगी नहीं। और वो जो रुकी हुई है जब तक उसको धक्का देने, तो हम जब अगर जमीन को ब्रेक लग गई ना, ये थोड़ी सी कोई और सितारा आ गया सामने, भाई जमीन चलती भी जा रही है, कोई उल्टा सीधा सितारा घूमता घामता हमारे ट्रैक पर आ गया, बेलगाम सितारा आ गया, कोई टुकड़ा आ गया पत्थर का टूटा हुआ, तो हमारी जमीन जाकर ढाम से उससे टकराएगी और हिचकोले खा के डिसबैलेंस होके इधर गई, तो वो तो हमें नहीं पता जमीन कहां जाएगी, लेकिन हम कहां जाएंगे ये भी हमें नहीं भाई। ला मुतनाही सिलसिला होगा, हम चलते चले जाएंगे, खलाओं में गुम हो जाएंगे, पता नहीं कहां जाके निकलेंगे, दरियाफ्त तो हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी बेसबाती है, वला इन ज़ालता, कि ये थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी और कोई इसको दोबारा तवाज़ुन पे नहीं ला सकता सिवाय मेरे। तो ये अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ने इस कायनात को अपने हाथों में थामा हुआ है और उसको बड़े टेक्निकल तरीके से चलाया हुआ है। ये तो जमीन के अंदर का हिस्सा थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, अंदर थोड़ी सी करवटें होती हैं तो पूरी पूरी बस्तियां गायब हो जाती हैं। आपको पता है चंद साल पहले चाइना में एक जलजला आया था, 500 लोग 1 सेकंड में गायब हो गए थे। जलजला आया, पूरा गांव गायब। तो अल्लाह से डरना चाहिए, अगर चाहिए कोई लॉजिक है, इसकी साइंटिफिक लॉजिक है, मगर ये लॉजिक बनाई किसने है? अल्लाह ने, और इसलिए बनाई है। जैसे वो डॉक्टर कह रहे थे ना कि कोई वजह नहीं भी होती तो कैंसर हो जाता है, तो मतलब उनका यह था कि कोई वजह हमें समझ में ना आए तो भी कैंसर हो जाता है, यानी वजह तो होती है मगर वो हमें समझ में नहीं आ रही होती। तो इस कायनात में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है और होता रहेगा जिसकी वजह साइंसदानों की समझ में नहीं आएगी, या आएगी तो वो जब काम हो चुका होगा फिर आएगी। मुमकिन है सुनामी के तूफान की वजह समझ में आ गई हो क्यों हुआ था, लेकिन आने का फायदा, जो मरने वाले थे वो तो चले गए ना। तो ऐसे ही मेरे भाई इस कायनात में तगय्युर आता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, जमीन में आफतें आती रहेंगी, इंसान भी इंसानों को मारते रहेंगे और जंगें भी होती रहेंगी, जरासीम भी हमला करते रहेंगे, अंदर से भी हमले, बाहर से भी हमले, ट्रक वाले भी कुचल के जाते रहेंगे, फिर हो सकता है कोई ट्रक वाले को कोई सबड़ा कंटेनर कुचल के चला जाए, और फिर खाइयों में गाड़ियां भी गिरती हैं, गिरती रहेंगी, और ट्रेनों के हादसे भी होते हैं, होते रहेंगे। जापान में भी इतना टेक्नोलॉजी है मगर ट्रेनें ट्रैक से
उतर जाते। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, जापान में ट्रेन जो थी ना, वहां तो ट्रेनें 400-500 किलोमीटर फी घंटा तो चलती हैं वो जनाब जब मोड़ पे आई है ना घूमते हुए, वो ट्रैक से उतर गई। तो हमारे यहां तो बचने का फिर भी ऑप्शन होता है क्योंकि तरक्की कम है। हमारे तो जहाज ऐसे हैं कि ऊपर से पैराशूट से उतरने का ऑप्शन हमारे पास क्या ख्याल है भाई? हमारे तो जहाजों में अल्हम्दुलिल्लाह वो देते नहीं पैराशूट, तो वो इसलिए नहीं देते कि वो वल्लाह आलम क्या वजह होगी उनकी, लेकिन इतना होता है कि वो ऑप्शन होता है। जब तरक्की ज्यादा होती है तो फिर बचत के ऑप्शन भी उसी हिसाब से। अब हमारी ट्रेन अगर टक्कर भी खाएगी पहले तो पता चल जाएगा। हमारे यहाँ जो टक्करें नहीं भी होती ना, इसलिए भी उसकी वजह है कि चलती नहीं है ट्रेनें, 6-6 घंटे तक इंतजार करते हैं, देखते हैं कोई गधा वधा तो नहीं खड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल देख देख के जा रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट का रेशो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्या है, कम है, फिर भी हो रहा है, तो ये बदबख्ती की बात है। वरना ट्रेन में हमारे एक्सीडेंट का कोई ऑप्शन, क्योंकि वो जो इंजन में चला रहा होता है ना, वो देख के चला रहा होता है ऐसे करके, उसको पता होता है कि दूर तक इतना ब्रेक का है, इतनी स्पीड ही नहीं होती कि ब्रेक ना लगे उसकी, तो वो। लेकिन उन लोगों के यहां जो स्पीड है तो ठीक है, उन्होंने अपने आप को हर लिहाज से सेव कर लिया, लेकिन फिर उनका जो एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट में बचने का कोई चांस नहीं है। जहाज सबसे सेफ रास्ता है सफर का, लेकिन अगर जहाज में एक्सीडेंट हो गया तो आपके कबाब पराठे बनेंगे भाई। ऐसा जनाजा भी नहीं मिलता, वो तो बाद में बॉक्स लेके दफना रहे होते हैं, उनमें जनाजा वनाजा थोड़ी होता है। एक दो चीजें मिल जाती है डॉक्टरों को कि यार ये थोड़े थोड़े लग रहे हैं, कुछ थोड़े से मैच कर रहे हैं, तो वो डाल के वो बना देते हैं। तो ये क्यों अल्लाह ताला इतने हादसात लाता है और फिर इंसान अंदर से भी हमला, बाहर से भी हमला? तो ये इसीलिए कि भाई इस दुनिया से दिल ना लगाओ और अल्लाह से डरो, ये दुनिया इससे ज्यादा मोहब्बत ना करो। तो यही सूरह मुल्क में अल्लाह ने फरमाया, आमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, भला जो ज़ात आसमानों में है तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे? अब जो लिबरल लोग होंगे बोलेंगे हमें तो डर नहीं लगता, क्योंकि इसलिए हमें डर लगता कि हमने तो पूरा साइंसदानों से तहकीकात करवा ली, भाई इस जगह कोई जल्दला आने का चांस तो नहीं है। सारे साइंसदानों ने कहा नहीं भाई ये जल्दला, यहां तो कोई जल्दले का चांस नहीं है, तो इसलिए हमें डर नहीं लगता। लेकिन जिनकी इबरत की आंखें खुली होंगी उन्हें डर लगेगा। दो वजह से, एक वजह तो ये कि भाई बसा औकात अल्लाह ने पिछली बस्तियों को हलाक किया जिनकी हलाकत का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था, लेकिन जब अल्लाह कुछ करने पर आता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में बचा के दिखा देता है और बनी इसराइल को समंदर से निकाल के भी दिखा सकता है और फिरौन को उसी समंदर में गर्क कर सकता है। अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि इन चीजों में साइंसदानों पर मुकम्मल एतमाद वैसे भी नहीं किया जा सकता। ऐसी जगह भी जल्दला आ जाता है बाज दफा जहां जल्दला आने का कोई चांस नहीं होता। और चलो जल्दला नहीं आएगा तो दूसरी आफतें तो आ सकती है ना, बाज इलाकों में जल्दले का चांस होता है, बाकी तबाहियों का चांस नहीं होता। लेकिन अब देखो कराची में जल्दले के चांस इतना नहीं है। कराची की जो जमीन है उसके बारे में कहा जाता है कि जल्दले का चांस यहां पर बहुत कम है। वह भी तो छोटे मोटे जल्दले आते हैं, लेकिन समुद्री तूफान का यहां बहुत चांस है। बालाकोट में समुद्री तूफान का कोई चांस नहीं है, मगर जल्दले के चांसेस। तो अल्लाह ने एक जगह को एक लिहाज से हादसात से बचा के बनाया, तो उसमें कोई दूसरा इम्कान बोलो ना भाई ज्यादा कर दिया, दूसरा इम्कान ज्यादा कर दिया। एक जगह बिल्कुल हर लिहाज से ठीक होती है मगर उसमें फसादात ज्यादा हो रहे होते हैं, वहां कत्ल गारत का चांस ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं बेखौफी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है कि आप समझो यार ये जगह ऐसी है जहां कुछ नहीं होगा, भाई वहां कोई ऐसी खतरनाक वबा फैली हुई होगी, ऐसी बीमारी फैली हुई होगी, उस बीमारी से लोग मर रहे होंगे। तो बेहतर